escort our chief guest, Sri Krishna Singh Muktan on the dais. Dignitaries are on the dais and we are all seated in our chairs. Let me move ahead with the program. Who have raised today's occasion. Thank you very much. Earlier this week, when I was asked to come here and fill in the role as the guest of honor at this program, I kept asking myself, why me? And I honestly still haven't found the answer. But be that as it may, I must say this is a distinct, singular privilege and a pleasure to be here at this book launch of our dear friend Sonam, who, as you've just heard, has already written 7 books. And I'm looking forward with great interest and enthusiasm to read his latest publication. I was just telling Sonam before the meeting started today that I had sort of an inkling when I saw the publicity material for this book, Darjeeling Place Names, that this was probably based on his initial articles that he used to write earlier on. And he did say to me, he had written articles, about 5 or 6 of them, on place names of Darjeeling for the Himali magazine, which used to be published from Kathmandu. And this is what he has expanded today. And I'm very grateful to him that he has actually taken the initiative to write this book and to bring to a larger audience place names of Darjeeling. We talk about lots of places from Sonada and Ghum to Lebong and Sandakpur. Many refer to it as Sandakpur, and I think they're very badly mistaken. But how many of us actually know what the names mean and why they are called what they are called? And for someone as knowledgeable and erudite, someone who writes with a great deal of fluidity and fluency, I commend Dr. Sonam on a fantastic initiative that he has taken in trying to bring to a wider audience the reasons and the meanings of our place names. This is a task that I think historians or other local writers might have taken up earlier. I keep wondering why, Sonam, it is taking you so long to be able to bring this book to light. But I am so glad that you have done it. You know, in my life, I read a lot of books, but there are 3 doctors that I look forward to reading. 2, of course, are of Indian origin, but they are in America. One is Siddhartha Mukherjee, the one who wrote Emperor of Maladies, the great history of cancer. And he's, of course, an award-winning writer. And there is another award-winning doctor, Dr. Atul Gawande. I don't know if you've heard of his name, but I see that Mrs. Maya Trivlani is here. Dr. Atul Gawande's books are available at Oxford. And he's written a brilliant book called Complications on the trials and tribulations of what happens to a surgeon when he goes into the operating theatre. And the third doctor that I read with great fascination is, of course, our dear friend, Dr. Sonam Wongil. Sonam's strength, Sonam's core ideas are basically based on our region, on our area, and he needs to be congratulated for bringing to light our hidden gems from various corners of the world, of our world. His last book, which was on oddball and great personalities who have brightened up our not just literary but also our political and social world, was made for a very fascinating reading. And I am looking forward to Sonam with great anxiety and great anxiousness to see
what you have produced in your most recent publication. On behalf of all of us gathered here this afternoon, I take this opportunity, and it's indeed a privilege and a pleasure to wish you, Sonam, and your book every success that it deserves. Can we just put our hands together once again to wish Dr. Sonam Wangyal every success with his most recent publication. Well done, Sonam, and thank you once again for putting Darjeeling and our Darjeeling Hills back in the right light, in the right perspective. God bless you for the work that you do. So here we have got an author, a historian, and a thinker who has rightly pointed out what we have, what we are, and what we were before. Dr. Sonam Wangyal is a born writer. He became a doctor in 1978, but he was already a writer in 1968. He wrote his first book in 1978, but he wrote an article in the Union Statesman in Kolkata that was published there in 1958. And he is continuing to write and write, not on stories and fictions as we are doing, but he has written to find out the diamond out of the black coal. Hamra विख्यात अनि विद्वान राइटर लेखक श्री सोनाम वांग्याल हामीहरूको माझ यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ एक अद्भुत व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। जुन कुरो हामीले देखेर पनि ओझेलमा पार्यौं, जुन कुरोलाई हामीले पत्थर भनेर फ्याँक्यौं, त्यो कुरो त साँचो रूपमा हिरा रहेछ। हाम्रो दार्जिलिङ, हाम्रो डुवर्स, हाम्रो तराई, हाम्रो पहाड, हिउँ बिनाको पहाड थुम्को अनि हिउँ भएको पहाड हिमाल, हाम्रा जङ्गलहरू, हाम्रा खोला नालाहरू जति पनि छन् दार्जिलिङमा, प्रत्येकमा ज्ञान र दर्शनको तत्त्व र हिरामोती लुकेका छन्। हामीहरू सुन खानीमा छौँ, तर हामी त्यसलाई ओझेलमा पारिरहेका छौँ। हामीलाई थाहा छैन कि हामी सुन खानीमा छौँ, हामी हिरा मोतीको बिचमा छौँ। तर हाम्रा सुदक्ष लेखक, इतिहासकार अनि पेसाले डाक्टर, उहाँले धेरै पुस्तकहरू लेखेर, धेरै लेखहरू, निबन्धहरू, प्रबन्धहरू लेखेर, उहाँको लेखहरू अङ्ग्रेजीमा साह्रै राम्रा राम्रा छन्। उहाँले सर्वप्रथम एउटा किताब लेख्नुभयो, सिक्किम डिभिजन एन्ड डिसेन्ट भन्ने किताब 2002 मा। त्यो किताब एउटा हाम्रो निम्ति आँखा खोल्ने किताब हो। त्यस किताबको समालोचना, समीक्षा एकजना पत्रकार श्री नीरज लामाले गर्नुभएको थियो। सिक्किम डिभिजन एन्ड डिसेप्सन, यो एउटा बडो वाञ्छनीय, बडो मन्थनीय, सबैले पढ्नुपर्ने यो पुस्तक हो। यो पुस्तक चारैतिर बिक्री हो, अहिले पाइँदैन पनि। यी लेख्ने विद्वान डाक्टर सोनाम वांग्याल हुनुहुन्छ। हामी उनको नयाँ किताब अहिले भर्खर निक्लेको छ, दार्जिलिङ प्लेसेस एन्ड नेम्स, भर्खर आज यहाँ विमोचन हुँदैछ। यो पुस्तक 9 विभागमा बाँडिएको छ। त्यो म अलिकति तपाईँहरूलाई पढेर सुनाउँ। यो पुस्तक जो आज यहाँ राखिएको छ, जसको विमोचन यहाँ आएर भइरहेको छ,
यो पुस्तक एउटा अत्यन्त पठनीय, अत्यन्त मन्थनीय, हामी सबैले पढ्नुपर्ने पुस्तक छ। यसमा हामी को हौँ, के गर्दैछौँ, हामी दार्जिलिङमा छौँ, यो दार्जिलिङमा के छ, दार्जिलिङका नामहरू, दार्जिलिङका स्थानहरू, दार्जिलिङका नदीनालाहरू कसरी भए, किन भए, नाम कसरी आयो, यो जम्मै हामीले जान्न सके हाम्रो आँखा खोलिन्छ। हामी कहाँ रहेछौँ त्यो हामीलाई थाहा हुन्छ। र यो पुस्तक 9 परिच्छेदमा छ। पहिलो छ द जेनेसिस, सुरु भएको कुरा, जर्नी टु दार्जिलिङ। दोस्रो, दार्जिलिङ आउँदा कसरी आउनुपर्छ, नयाँ जलपाइगुडी, न्यू जलपाइगुडी टु दार्जिलिङ आउँदाखेरि उहाँले हामीलाई सुरु गर्नुभएको छ। जलपाइगुडी त सुनेको थियौँ, न्यू जलपाइगुडी चाहिँ किन भनेको, वाइ न्यू जलपाइगुडी, त्यसको नि उहाँले कहानी भन्नुभएको छ। त्यसपछि हामीहरू जलपाइगुडी आउँछौँ, त्यसपछि सिलगढी आउँछौँ, त्यसपछि हामीहरू सुकुना आउँछौँ, तिनधारे आउँछौँ। किन तिनधारे भन्यो, सुकुना भनेको के हो, यो नामको अर्थ के हो, यसको धार्मिक नाम, यसको वैधानिक नाम, यसको दार्शनिक नाम कसरी भयो, गर्दै 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 त्यहाँबाट हामीलाई कस्यमसम्म ल्याउँछन्। खरसाङ, खरसाङ कुन भाषाबाट आएको हो, खरसाङले के बुझाउँछ, त्यसको अर्थ त्यहाँ उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर उहाँले घुम्दै घुम्दै हामीलाई दार्जिलिङ ल्याउनुहुन्छ। यो दार्जिलिङ हामी छौँ, कसरी दार्जिलिङ भयो, यसको खास नाम क्या हो, कुन भाषाबाट आएको हो, यो कुरा जम्मै यो च्याप्टरमा हामी पाउँछौँ। त्यसपछि उहाँले दार्जिलिङ आउने अरू बाटोहरू पनि छन्, तल गाडीधुराबाट, पङ्खाबारीबाट। किन पङ्खाबारी भनेको, पङ्खाबारीमा के त्यस्तो खालको बाटो बनियो त भन्दै भन्दै उहाँले हामीलाई दार्जिलिङ ल्याउनुहुन्छ। अर्को छ सिन्कोना सेटलमेन्ट, अर्को च्याप्टर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सिन्कोना, सिन्कोना भनेको यो औले ज्वरो भन्थ्यो नि पहिला, काम ज्वरो, औले ज्वरो, मलेरियाले सबै मर्थे। अहिले मरेस, अहिले यो डेङ्गु भासको अहिले नाना किसिमको रोगहरू छन्, त्यसै मलेरिया भएर मानिसहरू मर्थे। त्यसको दबाई थिएन, रोग लाग्यो मान्छे, काम ज्वरो आउँथ्यो, भोग लानाले मान्छे मर्थे, बडो घातक रोग थियो। यसको इतिहास उहाँले दिनुभएको छ। द सिन्कोना प्लान्टेसन भन्ने, सिन्कोना भन्ने एउटा बोट, उद्भिद, त्यो उद्भिद हामी कहाँ पायौँ, हामीले मङ्पू भन्ने जग्गा जो छ, मङ्पू सिन्कोना प्लान्टेसन, मङ्पू। अब यो मङ्पू चाहिँ क्या हो, मङ्पूमा सिन्कोना रोपेर त्यहाँबाट क्विनाइन भन्ने दबाई बनाइयो। यो क्विनाइन अछुत दबाई भयो, क्विनाइन खाएपछि यो रोग जाति भयो। ईश्वरले दिनुभएको यो ठुलो ठुलो आशीर्वाद थियो। अनि यो सिन्कोना जहाँ जहाँ रोपिन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ हाम्रा नेपालीहरू काम गर्नु बसे र त्यो जग्गाको नाम चाहिँ मङ्पू भयो। यो मङ्पू कहाँबाट आएको, यो उहाँले भन्नुहुँदैछ मङ्पू कसरी नाम भयो, मङ्पङ, त्यसको खास नाम मङ्पङ, प्लेन्टी अफ मिलेट, धेरै धेरै कोदो बारी थियो त्यहाँ, कोदो बारीलाई मङ्पङ, त्यसलाई पछि छोटोमा मङ्पू भनियो। मङ्पङ भन्ने जग्गा अर्को पनि छ, अनि धेरैले यसलाई फेरि मङ्पुर पनि भने, र त्यसको विकृत नाम हो त्यो, र यसको नाम मङ्पू। यो मङ्पूमा सिन्कोना प्लान्टेसन भएर एउटा ठुलो राष्ट्र विप्लव ल्यायो, मानिसहरूले अचुक दबाई पाए। तर पछि फेरि त्यही मङ्पू जग्गामा यो प्लान्टेसनको महत्त्व घट्यो, किनभने क्लोरोमाइन भन्ने एउटा दबाई
सिन्थेटिकली त्यागी भयो। त्यो क्लोरोमाइन चाहिँ सिन्थेटिकली रासायनिक विधिमा साइन्सले बनायो। सस्तो पनि, छिटो पनि, नन टक्सिक पनि, साइड इफेक्ट पनि नहुने हुँदाखेरि यो सिन्कोनाको चाहिँ अलिकति महत्त्व घटेर भयो। र यो मङ्पुर भनेको चाहिँ धेरै कोदो उम्रने जग्गा, हामीलाई त्यसको अर्थ थाहा थिएन। यो मङ्पु फेरि वर्ल्ड फेमस भएको अर्को कारण पनि छ। सिन्कोना बनेर त हो, त्यो सँगसँगै मङ्पुमा हाम्रा विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर गएर बस्नुहुन्थ्यो। मङ्पुमा मैत्रेयी देवी भन्ने एकजना भद्र महिला, उनको हस्बेन्ड मिस्टर सेन उहाँ डाइरेक्टर थिए प्र्याक्टिसनमा। अनि श्रीमती सेन मैत्रेयी देवी कवि थिइन्, लेखक थिइन्, साहित्यकार थिइन्। तिनले धेरै पुस्तकहरू लेखे। नहन्यते भन्ने किताब लेखेर उनले साहित्य एकाडेमी अवार्ड पनि पाएका हुन्। अनि रवीन्द्रनाथ ठाकुर विश्वकवि साहित्य एकाडेमी अवार्ड होइन, तर उहाँले नोबेल पुरस्कार पाउनुभएको। रवीन्द्रनाथ ठाकुर मैत्रेयी देवीको निम्तमा आएर मङ्पुमा बसे। अनि उनलाई मङ्पु साह्रै मन पऱ्यो। उहाँ आउनुहुन्थ्यो, कविता रच्नुभयो। अनि मैत्रेयी देवीले आफैले पनि लेखिन् कतिवटा कविताहरू, लेखहरू मङ्पुते रवीन्द्रनाथ भनेर। र यो जग्गा त्यस कारण बडो नामी छ। हामीलाई खालि कुइलेन बगान भनेर भन्छौँ हामी, तर यसको धेरै 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 अर्थ छ। फेरि अब सिटोल नाथ पञ्चक कस्तो अप्ठ्यारो नाम, त्यसको सबै अर्थ उहाँले खोलिदिनु भएको छ। I am basically a writer, I'm not a speaker. Unlike in Darjeeling, 4 साल कन्ट्र्याक्टर हुन्छ, यसपालि चौक बजारमा भाषण दिइरहेको हुन्छ, अर्को मिलिट्रीमा रिटायर हुन्छ, चौरास्तामा भाषण दिइरहेको हुन्छ। म भाषण दिन सक्दिनँ, दार्जिलिङमा पनि म लेख्ने मान्छे हो। तैपनि यस्तो अवस्थामा केही बोल्नु पर्दो रहेछ। अनि के छ भने आफ्टर Sundarma has spoken and after Muktan Ashing has spoken, whatever I say will amount to farting against thunder. अब के गर्नु, बोल्नै पर्ने रहेछ है। किताबको विषयमा सबै भनिहाल्यो। I want to take you to a connection with our chief guest. म कलकत्तामा भर्खर मेडिकल पास गरेको थिएँ। बाउ छैन, आमा छैन, घर छैन, एड्रेस छैन, खल्तीमा पैसा पनि छैन। कहाँबाट एउटा प्रिटी वुमनसँग लभ भयो, बिहे पनि भयो। बिहे हुँदाखेरि के भयो भने नो जब इज कम्प्लिट अन्टिल पेपर वर्क इज डन। अन्त पेपर वर्कले चाहिँ के हो भने यहाँ कृष्ण मुक्तानज्यूले हामीलाई म्यारेज रेजिस्टरमा लगेर म्यारेज सर्टिफिकेट दिनुपर्छ भने भन्नुहुँदाखेरि 3वटा विटनेस आउँदो रहेछ। 2वटा विटनेस त मेरो ससुरा सासू भयो, 3rd विटनेस त छैन, मेरो त आमा हुन्छ नि, म ठुला केटा, उहाँ विटनेस बस्दिनु भयो। सो आई एम अलमोस्ट लाइक एन अडप्टेड सन। त्यो त ठिकै छ, खुसी लाग्यो। तर डिआइजी साहबले मेरो नाममा सही गर्दैछ। तर जब सर्टिफिकेट पायो हदसम्मको कुरा लाग्यो, डाक्टर सुनामजी वाङ्गे, केयर अफ कृष्ण मुक्तान, त्यसपछि त अलिपुर सेन्ट्रल जेल पनि हेर्छ। जेलै नपछि मेरो एड्रेस अलिपुर सेन्ट्रल जेल भयो। द्याट इज अब 40% बेसी पुरानो कनेक्सन छ उहाँसँग। इज एन इन्सपिरेसन। अलवेज के लेख्दैछ, कसरी लेख्दैछ, अझ लेख्नुहोस्। इज अलवेज एगिङ यु अन। Now going beyond that, why am I writing? Not just history. किनभने हाम्रो यहाँनिर बोल्ने मान्छे धेरै छ, लेख्ने मान्छे बहुत कम छ। दार्जिलिङको इतिहास लेख्ने मान्छे कतिजना छ भन्नुहोस् त? यो 5वटा उनी गर्न सक्छ। So I took it as my responsibility. म केही न केही लेख्छु। But before that, I had an interest in words. म मेडिकल कलेज पढ्दाखेरि त्यहाँ त ल्याङ्ग्वेज त भिन्दै हुँदो रहेछ। अब हामीले भन्छौँ कि हेड इज अबभ द सोल्डर, shoulder is below the head, head is below the shoulder is below the head, अथवा stomach is front of the spinal cord,
or spinal cord is behind the stomach. Middle column solveners. Here the head is superior to the shoulder, or shoulder is inferior to the head. This is why the stomach is anterior to the spinal cord, or spinal cord is posterior to the stomach. And the anatomy class exam every alternate day, viva. More like the innovative question. Well, listen to anterior, posterior, superior, front, back, like that. Mark the 0 pi. It was not a mistake, but you have to use the right word in the right places. And the theory was also interest body. Especially English language of my interest like just the prefix of English sense non-body prefix nonsense to nonsense prefix. This is part I am mature, immature. When you are so flammable, when you go John, this is already a negative prefix now. I do inflammable, negative flammable, inflammable, other notice. Using positive whatever, I have to go into the history of that. You boost the history for the lesson. And your language words history part of I developed interest in the history of the places, how the names began. There was my mentor, Dr. R.K. Street, London University, while I do my interest to keep over the Lecta, Neurosort Didno, Dukam, Junior Basu, or Lagi. But words are important, very important. I'm telling you this. You kitab with the key. When the Kali Jora command is on the Mother Kasi is Jora to the Sato. Kali Jora, Kak Jora, Doli Jora, Dry Jora. Tara Parasmani could issue your Mila Jora Pai. Dugana for Sochi to Lebani Vishima, Kamli Pai, Raj and Vishnu Mule, Jora Pai. Antoma, Hakhara Mule, R.L. Turner, English dictionary. First never discovered. त्यहाँ मैले पाएँ त हाम्रो मान्छेको डिक्सनमा त्यो झोरा छैन त्यो अंग्रेज साहबको डिक्सनमा झोरा थियो त्यहाँ के लेखेको छ झोरा ब्र्याकेट्समा DARJ डार्ज यानी कि यो शब्द चाहिँ दार्जिलिङमा बेसी प्रयोग हुन्छ अनि अझै एउटा ब्र्याकेट छ ब्र्याकेटमा लेखेको छ BW बेङ्गली borrowed word from बेङ्गली अब हाम्रो चौबनिज्म हो कि नेपोटिज्म हो कि हामीले त्यो बङ्गाली शब्द हालेनौं हाम्रो डिक्सनमा तर एउटा शब्द लिनुहोस् कि बहिदार बही भनेको किताब हो बङ्गालीले बही भन्छ हाम्रो ओल्ड नेपालीमा बही किताब हो दार भनेको मालिक त दार नेपाली शब्द होइन दार त पोइजन शब्द हो सो बहिदार भनेको किताबको मालिक बाई एक्सटेन्सन अकाउन्ट किताबको मालिक कन्ट्र्याक्टमा बहिदार हुन्छ सो इफ यू क्यान एक्सेप्ट अ पोइजन वर्ड वाइ कान्ट यू एक्सेप्ट अ वर्ड फ्रम अ नेबर So, हाम्रो डिक्सनरी इन्कम्प्लिट छ मेरो आशा छ कि पारसमणिको डिक्सनरी अझै रिभाइज होस् अझै बढोस् because that will cater, that will encourage the growth of our language. डिक्सनरीमा नै कति शब्द छैन कति भुल छन् त हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ अरू के भनेर मेरो फर्स्ट किताब अहिले प्रेसमा छ सिक्किम एन्ड दार्जिलिङ त्यो छापेको 6 महिनाभित्रमै सबै सोर्ट आउट भयो अन्त धेरै वर्षदेखि मैले छापिनँ किनभने मलाई प्रेसर थियो यहाँ पोलिटिकल पार्टी हामी छाप्छौँ भनेर अन्त मैले अर्काकै राखेँ छाप्दैन अब अहिले प्रायः सबै पोलिटिकल पार्टीहरू ठन्डा छ अन्त मैले त्यो छाप्ने आँट गरेँ त्यसबाहेक मेरो भान्जी रिन्चनलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यो केक तपाईँहरूले हेर्नुहोस् मेरो फोटो खिच्न तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन त्यसको फोटो खिच्न इन्ट्रेस्ट हुन्छ सी इज वान अफ द बेस्ट बेकर इन नर्थ बेङ्गल कलकत्तामा
एउटा ठुलो बेकिङ कन्टेस्ट हुँदैछ possibly all India contest होला त्यसमा she is one of the few chosen judges अनि अर्को एउटा सानो अनाउन्समेन्ट छ यहाँ एउटा सानो केटो छ विवेक राई अनिल राईको छेउमा चिन्थे एकदम सिम्पल मान्छे अन्त उहाँले मलाई भनेको अङ्कल एउटा सर्ट स्टोरी लेख्नुहोस् न अन्त मैले एउटा सर्ट स्टोरी लेखिदिएँ है त्यो सर्ट स्टोरीको नाम चाहिँ डेथ सर्टिफिकेट हो त्यो 40-45 मिनटको सिनेमा छ त्यो सिनेमा सिलगढीमा रिलिज भयो 4 बजे रिलिज भयो झन्डै 60-70 मान्छेहरू थियो हेर्ने लास्ट रोमा 3जना स्वास्नी सिनेमा सक्दाखेरि 3जना स्वास्नी मान्छे घुइँ रुँदै थियो द्याट इज दि आर्ट अफ दिस त्यो लेखक शेक्सपियर नै होस् भानुभक्त नै होस् आइबी राई सर नै होस् जोसुकै होस् a filmmaker can make a disaster of a story and it is the talent of this man absolutely 8 तारिक होइन 8 तारिक यो भानुभक्तमा सो हुँदैछ तपाईँहरू हेर्नु होला दामी पिक्चर छ यहाँकै भाषा भाइ दामी छ अरू हाम्रो यहाँ सिया राई साहबलाई आफू धन्यवाद टक्राउँछु हाम्रो केबी योगिता पुरानो मान्छे हो my great friend Sia Rai is such a funny strange guy मलाई आएर कि मेरो किताबको रिभ्यू गरिदिनुहोस् न मैले हुन्छ भने अन्त भुल छ भने भुल पनि भनिदिनुहोस् अरे न त I started the review by criticizing the book. I said this guy is wrong here, this is wrong here and still he never took an offense एकदम आएर धन्यवाद टपाए हाम्रोमा त्यो एउटा गुण पनि हुनुपर्छ How much I love to audible and edible. Thank you. Wonderful. तपाईको यो 7th किताब है दार्जिलिङ माथि लेख्नु भएको यो किताब तपाईले लेख्नु किन कसरी सोच्नु भयो तपाईको के छ बिहाइन्ड राइटिङ दिस पर्टिकुलर बुक प्लेस नेमको माने जग्गाको माने खोलाको नाम कसरी सृष्टि भयो पार्कको नाम कसरी सुरु भयो त्यस विषयमा फाटक रूपमा हामी लिटरेचर पाउँछौँ तर कुनै एउटा किताब भन्ने चाहिँ छैन एले वार्डनले 1891 मा झन्डै 15-16 पानाको आर्टिकल लेखेर एसियाटिक सोसाइटी अफ बेङ्गलमा उहाँले त्यो पढेर सुनाउनु भयो त्यो पेपर जिम्मा दिनुभयो त्यसबाहेक मेजर वर्क छैन एकजना पुरानो राई भन्नेले सिन्कोना बगानसँग अलिकति लेखेको छ चिया बगान विषयमा अलिकति फेरि हाम्रो भूतपूर्व म्यानेजर जेपी गुरुङज्यू हजुर तर कम्प्लिट छैन मैले सोचेँ एउटा कम्प्लिट हुनुपर्ने एउटा त्यसै मलाई अलिकति दार्जिलिङ विषयमा इन्ट्रेस्ट थियो दार्जिलिङको बाहिर विषयमा लेख्दिनँ पनि अनि यो लाग्नु मलाई 20 वर्ष लाग्यो यो लेख्नु तर 20 वर्ष भन्नाले ग्याप थुप्रो बिचमा अरू किताबहरू निक्लेन तपाईँले स्टेट फ्रेममा पनि लेख्नु हुन्थ्यो नि आर्काइभ्स भनेर त्यो पनि प्रायः किताब त्यसको पनि त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नुभएको होला है त्यहाँ त्यसमा प्लेस नेम छैन ओके त्यसमा छैन प्लेस नेम मलाई हिमालयन म्यागजिन काठमाडौँबाट हजुर मलाई एउटा एक्सक्लुजिभ कलम दिएको थियो ओके अन्त मैले 6 र 7 जग्गा विषयमा लेखेँ त्यसपछि हिमालय म्यागजिन एकदम पपुलर थियो हजुर अनि कनकपुर डिस्ट्रिक्टले के भन्यो त्यो
पपुलारिटीमाथि पिगीब्याक गरेर हिमाल साउथ एसिया बनायो ओके अन्त मेरो भनेको थियो कि त्यो त क्यानभस साह्रै ठुलो भयो हो म त सानो छ लेख्ने मान्छे मलाई माफ गर्नुहोस् म निस्केँ पछि पेमा वंश निस्केर गयो अनमोल प्रसाद निस्केर गयो क्यानभस बढी भयो त्यही हिमालमा लेखेको 5वटा आर्टिकल एसएम छ तपाईँलाई यो किताब लेख्नु कति साह्रो पऱ्यो किनभने डेटाजहरू नभए अथेन्टिसिटीको कुरा आउँछ है तपाईँले जे पनि लेख्नु अथेन्टिक लेख्नु पऱ्यो है सो हाउ डिफिकल्ट वाज इट र तपाईँले कसरी सोर्स गर्नुभयो इन्फर्मेसनहरू भेरी डिफिकल्ट एकदमै साह्रो So, I forget one the writer used to write in the Himali Darjeeling Olympic place name Himali. The मैले उहाँलाई के भने you are doing a good job. But to do a better job, अझ राम्रो काम हुँदा यो डिक्सनरी चाहिन्छ हजुर लाप्चे डिक्सनरी चाहिन्छ सर एकदम महँगो छ हुनुभयो महँगो छ अन्त आर्डल चन्दाको डिक्सनरी चाहिन्छ नेपालीको त्यो त अझ महँगो हजुर हजुर महँगो भनेर भने अलिक इन्ट्रेस्ट छ भने जसरी त्यो किताब किन्नै पर्छ सो तपाईँले लेप्चाको डिक्सनरीहरू सबै हेरेर त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँले यो बनाउनु भएको हो अहिले थर्ड लेप्चा डिक्सनरी छ हजुर। मैले लेख्दाखेरि दुईवटा मात्रै थियो हजुर दुईवटा डिक्सनरी एकदम राम्रो डिक्सनरी छ हजुर नेपालीमा भरोसा मनको डिक्सनरी छन् आर्डल टर्नरको हो हजुर एटिमोलोजी डिक्सनरी कम्पेरिटिभ एन्ड एटिमोलोजी डिक्सनरी युगानाको संक्षिप्त नेपाली शब्दकोश हजुर एकदमै रिलायबल किताब हो हजुर हजुर अरू त्यति साह्रो रिलायबल छैन हजुर ओके भन्नु अप्ठ्यारो लाग्छ नराम्रो लाग्छ मेरो पारसनिक किताब हजुर। इट इज नट एज रिलायबल एज युगाना ओके त्यो छ तपाईँको पारस्मरिकको ओके तपाईँले यो जुन चाहिँ किताबलाई कि नेपालीमा पनि ट्रान्सलेट गर्नु सोच्नु भएको छ किनभने धेरैजनाले यसमा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा भयो भने धेरैलाई फाइदा पनि हुनेछ कुरा एउटा त मेरो फर्स्ट बुक नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्छु भनेर छ मान्छे निस्केको छ ए एउटा भइसक्यो मान्छे निस्केको छ अनि गोर्खाली कौशल्य सानो एउटा किताब थियो 40 पन्ना जस्तो त्यसको ट्रान्सलेसन नेपालीमा भएको छ ओके अब छाप्नु बाँकी छ अहिले मान्छेले इन्ट्रेस्ट हुँदैछ तर नेपालीमा सेल छैन सेल चाहिँ छैन बिक्री छैन कि है ओके त्यो कम्पेरिजन तपाईँ हेर्नुहुन्छ अब यहाँनिर फिल्म फेयर छ यहाँनिर हाम्रो नेपालीको लिडिङ म्यागजिन छ भने मान्छेले फिल्म फेयरै किन्छ त्यो चाहिँ डर छ यो किताबको तपाईँ के सोच्नु यो किताब पनि सोच्नु भएको छ तपाईँले यसलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्नु कोही इन्ट्रेस्ट देखायो भने तपाईँ यो आई थिङ्क यु विलिङ ओपन टु हजुर हजुर अनि डक्टर तपाईँको जुन चाहिँ हुन्छ नि आफ्नो पर्सनल परिचय तपाईँ घुममा जन्मिनु भएको है अलिकति तपाईँको भनिदिनुहोस् तपाईँ माउन्टमा पनि पढ्नु भएको डरग्राम्समा पढ्नुभयो है जग्गामा बस्नु तपाईँ आफैले अलिकति आफ्नो बायोग्राफी अलिकति दिनुहोस् सो द्याट भ्युवर्सहरूले तपाईँलाई राम्रोसँग अझै चिन्नुहोस् म लुकेर बस्ने मान्छे कता घर राम्रो बाहिर सुनिनँ हजुर बोलाउँदा पनि म अभोइड गर्ने कोसिस गर्छु एक्सक्युज दिन्छु के दुखेको छ के छ भनेर यो कति भागीले पनि जुटाउँदो रहेछ हजुर यो नि सिक्किमको त्यो सिक्किम दार्जिलिङको विषयमा मेरो साथी त्यो राजेन्द्रलाई खोजेर भने ऊ टासीले होटलको मालिक हजुर अन्त हामीले पनि भेट्दाखेरि त्यही कुरा हुन्थ्यो कि हामीलाई मलाई सिक्किम विषयमा सोध्छ मेरोमा जवाबै छैन सायद साथी तिमीलाई पनि त्यस्तै होला भने हो मलाई दार्जिलिङ विषयमा सोध्छ मेरोमा जवाब छैन के गरौँ न दुईजना मिलेर गरौँ भन्दाखेरि उसले खुट्टा झिक्यो ओके आइम बिजनेसम्यान आई कान्ट यु तिमी गर अन्त त्यही हो मामे सर्दै गर्दै लेखेर यो फर्स्ट किताब एकपल्ट किताब छापेपछि युआर इन्सपायर्ड म्यान कि ओके अर्को पनि सक्छु भनेर बताउनुहुन्छ ओके एन्ड बिकज इट इज बिग सक्सेस फर्स्ट बुक चाहिँ एकदमै सक्सेस भयो अगेन त्यसमा फेरि अगेन लक फ्याक्टर छ हजुर गान्तोकमा रिलिज गरेँ हजुर अन्त चिफ गेस्ट थियो आरके हन्डर हजुर आरके हन्डरलाई भने सर आप लोग आएगा कल तो छुट्टी है हम बोल्ने चाहिँ सब आएगा उहाँ डिजी हुन्थ्यो एकजनाले 40 कपी 20 कपी 30 कपी ओके लगे हजुर बिग सक्सेस बिग इन्सपिरेसन द्याट इज हाउ इट वेन्ट आउट देन यु गेट इन्स्पायर्ड टु डु अ सेकेन्ड बुक ओके थ्याङ्क यू भेरी मच